Mr. Manohar Kamachi, Chairman, Acrobatics Technical Committee, Gymnastics Federation of India. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪರಾಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋ ಕೋಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. Sure, all the best for all the viewers. My best wishes. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದರ ವಿವರನ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 1975 ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 1975 without even missing a day we have been training people here. Okay. And 1980 we moved into Kitturu Rani Chennamma Stadium. Before that we were doing it in Rashtrotana Sharika Shiksha Kendra. Okay. Where we had gymnastic activities. Okay, sorry. As such. And then we actually moved on to this. The very focus of this organization is to bring in the latent talent in the individual, not just about gymnastics. That is the basic approach. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದಿನೂ ಬಿಡುವಿಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ? ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಒಬ್ಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾತಿ ವಕಾರಿಯಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ a gymnast for almost 15 years, who performed at various levels and also made some medals in the national levels. Later when she got into professional learning, she got into MBBS, BMC Bangalore. She moved on to athletics and there she specialized in pole vault. Pole vault alli generally it is a basic movements or gymnastic movements. So more and more possibilities were there for her. She created within 2 years of her training, she created a national record. Oh my god. In the women's. So ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಡಲ್ಸ್. Medals are only by products. What we generally look at is the overall development of their confidence, their social behavior, so that they develop into good human beings. That is more important than just going through the process of getting medals. Correct. So we generally focus on that, making them help in terms of developing confidence, generating in them the interest to know things. Exactly. And also to develop the overall thought process, how one has to be, how they have to come up, how work can make them get into success. Yes. That is more important. ಸೊ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಯಾವ ಏಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್? Generally 5 years is the preferred age for gymnastics. Okay. Because in our way of working, we generally take around 3 to 4 years to make a gymnast into the strength and flexibility development, what we call as core development. Okay, fine. And we believe that once they get into the core development stage, then only we should move them to do a proper gymnastics. Illandre the chances of they getting injured is high. So we tend to follow that particular pattern. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಏಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ?
ಮೇಡಮ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 2 hours is a big time, but for gymnastic it is a very small time. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. Most of the gymnasts who are into competitive field practice 6 to 8 hours a day. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 6 to 8 hours ಅವರ A day. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನ ಅವರು ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 hours ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. Nothing. But in spite of performing hardly for 2 hours, still the gymnasts in this part of the country are able to generate a reasonable performance. ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ acrobatics gymnastics ಅಲ್ಲಿ we are already having a Asian championship medalist. Aerobic gymnastics ಅಲ್ಲಿ Asian championship medalist. ಇದ್ದಾರೆ. There are many gymnasts who have gone to Asian championship and also the world championships. So it is possible provided you are disciplined and dedicated. So that's why whether it rains or shines, one has to practice every day. Like how you have your food, you sleep. Yes. Same way, physical activity is a must. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಜೂನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಏನಂತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? Gymnastics ಅಲ್ಲಿ below 10 years ಗೆ there are no national competitions. Okay. But basically there are competitions which are conducted by various institutions at different levels. But right age is about 10 only. The reason is body will be and mind maturity is very important for gymnastics. ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್, ಗರ್ಲ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ she practically does everything that one does on the floor. So that is the amount of concentration and confidence one needs. ಹೌದು. So it is not simple. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಾರು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಾರು, ರೋಮನ್ ರಿಂಗ್ಸು, ವಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸು, ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸೈಸು, ಪೊಮೆಲ್ ಹಾರ್ಸು. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 4 apparatus ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Apart from that, there is something called as rhythmic gymnastics, where people perform with the ball, hoop, ಓಕೆ. ribbon, and clubs. ಓಕೆ. This is meant only for girls. Then there is something called as aerobic gymnastics. And aerobic gymnastics is not the normal aerobics that you see. It calls for a lot of strength, a lot of dynamics, and lot of flexibility. And the movements are basically sports movements. There are 7 basic steps that are part of the overall sports. And these steps can only be used to perform a routine in a aerobic discipline. Then there is something called as acrobatic discipline, where people do a lot of balances and dynamic movements. Okay. And then there is trampoline, tumbling, and then parkour. Parkour is like a free run. Okay. So these are the 7 basic disciplines that are available. What we generally do is we start with artistic gymnastics. We train the gymnast. And then we find out how they are mentally and physically placed. Exactly. Based on that, we will suggest to them that this is a better discipline for you to get in, so that you can acquire a reasonable amount of skill and also the recognition. Otherwise, generally what happens is, if one is not fit, let us say for artistic, you keep pushing them, it may not give the kind of results they ಹೌದು, desire. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೀ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾವು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೌದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಈಸ್ to explore their own ability. Exactly. They should compare themselves. Nanne heng ಮಾಡ್ದ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is more important than whether he is doing better than. They should focus on themselves, alva.
and that is exactly what we tend to do. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳಿದ್ರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ, ಕಾಲನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ, ನಾಳೆ 2 ನಿಮಿಷ, ನಾಳೆ 10 ನಿಮಿಷ. ಹೌದು. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈವನ್ ಟು ಡೂ ಎ ಸ್ಕಿಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಏರ್ ಬೋರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮಹತ್ವತೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋರು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಏಜ್ ಇಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅರೌಂಡ್ 5 years ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಇವಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಸೊ 10 years ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಬುಕ್ ಡ್ರಿವನ್, ಲೆಸ್ ಸೋಷಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. And my observation for the last 50 years that I have been involved with the kids is nowadays children don't have writing habits. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ I would say less capable. For example, ChatGPT ಬಂದಿದೆ. Okay. I feel the ChatGPT is going to make children a lot more dull. Thinking process ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, exploring ability ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. They will immediately click of a button, they will get some information and then they try to filter. ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we are against such process. We feel they have to explore. Exactly. Explore ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ their learning will be far more deeper. ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೌದು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೋದು, ಅದೇನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀವೇನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ. ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. Definitely, our intention is to make it a big movement, and we want children to pick up these qualities so that they become more and more happier and healthier. So ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕಾರ್ಟ್ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು
ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. It is not they come here just for being a student. They become a part of the family, and we try to address not only for gymnastic any other difficulties that they have. ಹೌದು ಹೌದು. So they can be their relationship with people around. ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವ್ರವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು human beings who can accommodate things. ಹೌದು. In life, accommodating aspects are more important. ವೆರಿ ಮಚ್ Then only relations will go through. For every small thing, if we are going to give priority for differences, solutions don't come. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುರುಕುಲ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುಕುಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಗುರುಕುಲನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರು. ಪ್ಲಸ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೊಟೀನ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅರೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ become a benchmark in the national championship itself. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಣಂತ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ವಾವ್. ಸೊ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯೋರು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ we have in our overall working is the consistency of working. That is what we are trying to drive at. That's why we say every day you should come and do. And we in fact make 3 rules. You cannot come late, you cannot take too many leaves, or you cannot miss because saying that I have some health issue. So we say you have to come and sit and observe. ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದನ್ನೇ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 50 years there are people who have gone to Malaysia, Singapore, then America, then of course Bulgaria, then Romania. And last 3 years ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ one gymnast has been representing India in the rhythmic gymnastics. Very nice. So recently she went to Singapore also. Congratulations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Congratulations to parents also, because they drive a lot of things. Parents and their contribution is also unmeasurable. So there are people who really contribute and help to develop the overall activity. Nice. That's the blessing that we have, because every activity will not get. Exactly. They see the purpose and the sincerity behind the work, so they come forward and help. ನಾವು ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್. ವಿ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಈಟ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. It is not that we have any limitations from that, but what we are trying to drive at them is do not take everything for granted. Exactly. You earn everything that you have to look for. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಪಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾವೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಬಾದರ್. If there are people who cannot even afford to do that, we don't bother about. ಸೊ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು
ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫೀಸಲ್ಲಿ? ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದರಿಂದ ದುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ MNCs. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಮೈ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೀಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ವಿದ್ಯೆನೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಎಳೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಕಾರಣನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 60 ಜನ US ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ UK. ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೀ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಡೂ ವಿ ಕೀಪ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಮುತ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಇರಬೇ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ. ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನ ಅಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಿಸೋದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸು actually helps us to do what we are doing. That is one day where we have to be thankful and tell that all that we are doing is purely because of what it is. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ 5 o'clock ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೌದು 5 o'clockಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 o'clock 1 minute ಬಿಫೋರು ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಅವರು ಇನ್ನೇನು 5 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು 3 rounds ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅವರು 3 round ರನ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ರನ್ನಿಂಗು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸು 4:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 4:30 ಶಾರ್ಪಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 1 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ದೇರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಜೋಶಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದೀಪರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈಂಡು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ 3 rounds ಮುಗಿಸಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 rounds ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ನ
ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಡಬಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 4 ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ 2 ಅಂತ. ಮತ್ತು 3 ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಕ್ ವಾಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೈಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿನವೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಬಾಡಿ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಮಗೇ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾರ್ಮಪ್, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾರ್ಮಪ್ ಇಲ್ದರೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮಪ್, ಈ ಡಕ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೂ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣವರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕಲಿತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಂದನೂ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಗುನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಬೋಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಾಕ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾರ್ಮಪ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಾರ್ಮಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬಂದು ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರು. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಣವ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಣವ್ ಇಲ್ಲಿ? ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ?
Yeah. ಸೊ ನೀವೇ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಜೊತೆಗೆ? ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೈಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನದು? ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸು ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅವನು ರೋಪ್. ಓಕೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ ನೈಸ್. ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಇದೇನು? ಬಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಹೇಳು ರಾಕೇಶ್. ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಓ ಹೋ 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 ಹೋ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Yes. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಪೇನೇ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವಾಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಬೇಗ ಹೋಗೋ ಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಹಾಗೆ ಅವನು ಓನ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. सामने देख भाई कर बोल गाड़ा दे डाला ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ಸು. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 hours ಅವರು 5 o'clock ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5ಗೆ ಅವ್ರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 rounds ರನ್ನಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್, ಜಂಪಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಕ್ ವಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಕ್ ವಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1 minute ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 hours ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪು ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಟನ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗಂತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ಲೂ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಕಾರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ ಬಂದರು, ಮೇನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೂಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಂದು ವಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 7, 8, 9, 10. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾವ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನಂತೂ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5, 6, 7, 8,
Join hands. 9. 10. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಜ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಏಜ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್ ವೇಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಾಗವರೇ ಅವರ ವೇನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನನ, ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. 30. ಸೊ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್. Hey, Cricketers. ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. Hey, lock hands, sir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Come on. 23, Ada. 24, 25. Butterflies. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. Birds. Lock your hands back. Go stretch. Tight. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Hey, Cricketers. 25. Butterflies. Hey. Start 1, 2, 3, 4, Hey, don't start up and down. up, down, up, Cricketers. up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. That's it. Start up, down, up, down, up, Hey. down, up, hold, down, up, down, up, down, put down, up, down, split, up, down, up, down, up, down, up, down, up, hold, down,
Up. Down. Up. Down. Left leg. Up. Down. Up. Up. Down. Up. Down. Up. Both the legs. Down. Up. Hold. Down. Second. Right leg. Keep your back straight. Right left. Side bend. Side. Side bend. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಗೋ ವಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲಿತು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್, ಇದು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವುದೇ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಬಂದು 1/2 hour 4:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೋ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಖುಷಿನ, ಆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಆಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಅವರು ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಅವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೋಕ್ಷ ಜನಗಂತೂ ಮುರಳಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇವ್ರೇಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Goes to the sides of Grapholini. Vinay,
recognize my own handwriting, it told me that I am in the wrong field after 20 years. Okay, that's when I decided to quit my job and start something that really I am passionate about. That's how I came into this field. Mr. Manohar Kamachi, Chairman Acrobatics Technical Committee, Gymnastic Federation of India. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು ದೀಪರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾಂ, ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇನೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವೋ ಸ್ಟಂಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಹೆಸರು? ಕುಮಾರಣ್ಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸರ್ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸು? ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿ. ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳು. Monday to Friday, 5 p.m. to 7 p.m. Saturday, 4:30 p.m. to 7 p.m. ಓಕೆ Thank you. ಓಕೆ, ಸೊ 2 hours ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ, 2.5 hours ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾಂ, ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀ ಹೇಳು. ಟು ಲರ್ನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಹೇಳು. ಲೌಡರ್. To learn gymnastics and be flexible. ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹೇಳು ಅಧೋಕ್ಷಿಜ. Everyone is all ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು. all here love gymnastics, so their desire is to learn gymnastics. So ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, Curious. ಬಿ ಫಿಟ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಂ, ಹೇಳು ಕುಂದನ್. We come here to we'll be fit if we come here, and we can play any other sports if we come here. If we learn and we'll be very fit to ಓಕೆ, ಹೇಳು. ನೀನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. For example, Huh? even I won a national trophy Okay. in running. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹೊರ್ರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जोर से बोलो जय श्री राम। Jai Shri Ram! जोर से बोलो जय श्री राम। ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.